ایرانی قوم ان کے لیڈر شہید علی خامنائی، ان کے تمام مجاہدین، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان سب نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم حسینی ہے۔ اور جس طرح پاکستانی قوم اور یہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور اس پارلیمنٹ میں آج کی حکومت کو اور قوم کو اس پارلیمنٹ سے ایک راستہ ملا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا یہاں سے کوئی نون پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی، یہاں سے پاکستانی بولے تھے۔ جس طرح پچھلے سال مئی کے مہینے میں پاک بھارت جنگ کے دوران وہ 48 یا 72 گھنٹے اور اتفاق سے اس وقت سیشن بھی چل رہا تھا، ہم نے قومی اسمبلی کے فلور سے باہر پاکستانی قوم میں اپوزیشن اور حکومت کے سوشل میڈیا اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں اور عام پاکستانی ہیں، ہم نے ایک آواز سے جواب دیا تھا بھارت کو اس دن کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور وہ قوم کا اتفاق تھا جس کی وجہ سے ہمارے شاہینوں نے دشمن کے غرور کو خاک میں ملایا۔ لیکن آج شاید اس سے بھی زیادہ چیلنج ہے، کیونکہ دنیا کا ایک ایسا ملک جو سطح ہستی پہ مسلمانوں کا دشمن ہے، اسرائیل، جس نے غزہ میں مسلمانوں کا قتل عام کیا، جو روز اول سے پاکستان کو نہیں مانتا، جو مسجد اقصی پہ قابض ہے، جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہے اور جس کے ایما پہ ٹرمپ اور بنجامن نتنیاہو اور ان کی ہاتھ کی چھڑی، ان کا غلام نریندر مودی، یہ سارے ایک ہیں۔ جس طرح سے انہوں نے ایران پہ الغار کی، میں پاکستانی قوم، ہماری اپوزیشن، ہماری حکومت، ہماری تمام سیاسی مذہبی جماعتیں، جس طرح انہوں نے سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھے اور سنی شیعہ ڈیوائیڈ سے اٹھ کے بطور مسلمان ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ایرانی حکومت اور ایرانی قوم نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا، یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس امت کی سرداری کے لیے، اس امت کی لیڈرشپ کے لیے، لیکن اس کے لیے اس قوم کو کچھ معاملات پہ اپنی سیاسی اختلافات سے ذرا تھوڑا سا اوپر اٹھ کے سوچنا ہوگا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشغر، ایرانی قوم ان کے لیڈر شہید علی خامنائی، ان کے تمام مجاہدین، ان کی بچیاں، ان کی خواتین، ان سب نے ثابت کیا کہ ایرانی قوم حسینی ہے۔ اور جس طرح پاکستانی قوم اور یہ پارلیمنٹ کھڑی ہو گئی اور اس پارلیمنٹ میں آج کی حکومت کو اور قوم کو اس پارلیمنٹ سے ایک راستہ ملا کہ جب ایران پہ حملہ ہوا تھا یہاں سے کوئی نون پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی نہیں بولی تھی، یہاں سے پاکستانی بولے تھے، ہم نے ایران کی سپورٹ کی تھی، یہاں سے ہماری اپوزیشن کی جماعتیں، فضل الرحمان صاحب، تحریک انصاف، اچکزئی صاحب، جتنی ہماری جماعت اور گورنمنٹ بینچز سے ہم تو باقاعدہ ایرانی سفارت خانے گئے، اور نہ صرف ابھی گئے بلکہ پچھلے سال بھی جب اسکیلیشن ہوئی تھی اور جب اسرائیل نے حملہ کیا تھا آپ کا یہ چھوٹا بھائی، میں وہیں ایرانی سفارت خانے میں، اور وہاں میں نے ان کو کہا تھا، میرے الفاظ یہ تھے کہ میں بطور تحریک انصاف کے ایم ایل اے کے طور پہ نہیں، اپنی پارلیمنٹ کے ایک نمائندے کے طور پہ آیا ہوں، یا ان کو میں نے یہ بھی کہا کہ اگر میرا لیڈر عمران خان خود باہر ہوتے، وہ خود یہاں پہ آتے، آپ سے ملتے، تو میں آج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم ایران کے ساتھ ہیں وہاں ہم پاکستانیوں کے دل اپنے بڑے بھائی اور خادم حرمین شریفین سعودی عرب جو ہمارا بڑا بھائی ہے، جو ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا، ہم ان کے ساتھ بھی ہمارا ایک ایسا تعلق ہے جو ہماری ایک خون کا رشتہ ہے، جو ہمارے ایک روح کا رشتہ ہے۔ تو ہم نے
जहां ईरान के साथ खड़े हुए वहां हरमैन शरीफैन की हिफाजत भी हम पे फर्ज है। हमने किरदार अदा करना है कि हम उम्मत मुस्लिमा में जोड़ का बायस बने, हम तोड़ का बायस ना बने, और हम कोशिश करें कि ईरान और जीसीसी कंट्रीज, बिलखसूस ईरान और मुत्तहिदा अरब इमारात, ईरान और सऊदी अरब, ईरान और कतर, इन ममालिक के बीच में हम एक बड़े भाई का किरदार अदा करें। तो यहां मैं हुकूमत को यह कहना चाहता हूं कि हमारा सियासी इख्तिलाफ मुल्क के अंदर है, हमारा सियासी इख्तिलाफ इलेक्शन के इश्यूज पे है। खान साहब जेल में है, उनकी वाइफ जेल में है, उनके हेल्थ इश्यूज हैं, आपने उनको अस्पताल तक नहीं जाने दिया, वो हमारे घर के इश्यूज हैं। लेकिन अब पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए जिस तरह इमरान खान हमेशा खड़े हुए, पाकिस्तान के लिए अगर आपको हमारी जरूरत है, हम आपके साथ हैं। लेकिन आपको मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि आज जितनी इस मुल्क में एक सियासी इत्तेफाक राय की जरूरत है, शायद माजी में कभी ना थी। ये पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने, ऑनरेबल स्पीकर साहब आखिरी 1 मिनट में बात करूंगा, अगर हमारे बच्चे जो यहां पे बैठे हैं पीछे स्टूडेंट्स, पाकिस्तान को हमेशा अल्लाह ताला ने इज्जत दी। 27 रमजान अल मुबारक को जब ये मुल्क बना तो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से पूछा गया था, और ये एक इंटरनेशनल लाइफ मैगजीन में उनका इंटरव्यू छप चुका है, जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था, उनसे पूछा गया कि मिस्टर जिन्ना, हाउ डू यू परसीव पाकिस्तान, आप पाकिस्तान को किस तरह देखते हैं, आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल उम्मत मुस्लिमा में किस तरह देखते हैं। तो कायद-ए-आज़म ने वो बात की, स्पीकर साहब, जो सालों बाद फैसलाबाद के एक सूफी बुजुर्ग ने भी वही बात की, बरकत अली साहब ने। कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि आई परसीव पाकिस्तान टू बिकम द पिवट ऑफ द वर्ल्ड, कि जिस पे दुनिया जिस जो बुनियाद बनेगी दुनिया की, जो दुनिया का लोहा बनेगा। और सूफी साहब ने फरमाया कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान की हां और ना में दुनिया की हां और ना के फैसले होंगे। अल्लाह करे वो वक्त हमारी नजरों के सामने आए। लेकिन आज जरूरत इस अमर की है कि वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब अपना एक सियासी रोल अदा करें। आज हमसे बात की गई, ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब की तरफ से बात आई कि आप अपने एहतजाज को मौखर करें। मैं आपसे ये दरखास्त करूंगा कि आप इमरान खान साहब को एंगेज कीजिए और एक इत्तेफाक राय की सूरत हाल बनाइए, उनको बाहर लेके आइए। जब इस मुल्क में इत्तेफाक राय होगा, सियासी इत्तेफाक राय होगी, मुखालफत बराए मुखालफत नहीं, इशूज पे मुखालफत होगी। आप खान साहब को लेके आए, तमाम सियासी जमातों को आप एंगेज करें। यकीन करें जितने आप पाकिस्तानी हैं वहां इतने इस तरफ भी पाकिस्तानी बैठे हैं। और पाकिस्तान का जिस तरह मैंने कहा कि अल्लाह ने यह तारीखी रोल लिखा, जो कायद का विजन था, भुट्टो साहब के दौर में यहां उम्मत मुस्लिमा इकट्ठी हुई, यहां कज़ाफी साहब आए, यहां शहीद शाह फैसल साहब आए, यहां यासिर अरफात साहब आए। उसके बाद बहुत सालों बाद एक और मर्द और इमरान खान की हुकूमत में 2 बार उम्मत मुस्लिमा यहां हमने इकट्ठी करके दी। स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, आपसे मुखातिब हूं। आप यहां अपोजिशन बेंचेस पर बैठते थे, मैं वहां हुकूमती बेंचेस पर बैठता था, और यहां इमरान खान वजीर आजम और उम्मत मुस्लिमा की तमाम क़यादत यहां मौजूद थी। तो आज उसी के तसलसल में पाकिस्तान एक किरदार अदा कर रहा है। मैं आखिर में फिर ये कहूंगा कि पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेफाक और इत्तेहाद के लिए, और ईरान और जालिम को जालिम कहना है, अमेरिका और इसराइल, इनके बीच में सीज फायर के लिए आपको अपोजिशन से जो ताउन चाहिए हम देंगे। लेकिन आपका भी फर्ज बनता है स्पीकर साहब, हुकूमत का फर्ज बनता है कि इस मुल्क के साबिक वजीर आजम को और आप बाकी सियासी असीरान को, ये मेरे लेफ्ट साइड पे मेरा छोटा भाई बैठा है, इनके वालिद फॉर्मर मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी साहब को, जैन के वालिद साहब, इन सबको एंगेज करें। ये सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब हम यहाँ सियासी क़यादत, जनरल सियासी क़यादत यहाँ बैठेगी, यहाँ इमरान खान बैठे हों, वहाँ मियाँ नवाज शरीफ बैठे हों, वहाँ जरदारी साहब आए या बिलावल साहब आए बैठे हों, फिर जब यहाँ से बात होगी वो तगड़ी बात होगी। तो आखिर में इस बात के साथ कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की खातिर, इस्लाम की खातिर, न इमरान खान एक कदम पीछे हटा है, न अली मोहम्मद पीछे हटेगा, न ये मेरे सारे साथी पीछे हटेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तानी कौम इकट्ठी हो, इत्तेहाद हो, तो फिर यह नहीं हो सकता कि इमरान खान को दीवार में चुनवा के आप तवक्को करें कि हम इत्तेहाद और इत्तेफाक का मुजाहरा करें। हम फिर भी करेंगे, हमने किया, पाक भारत जंग में किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इकट्ठे हो,
پاکستان کی خاطر دنیا کو میسج دیں کہ انشاءاللہ پاکستان ایران کے لیے وہ کردار ادا کرے گا جو ایک بڑا بھائی ایک چھوٹے بھائی کے لیے ادا کرتا ہے. پاکستان زندہ باد.